I just missed the beginning of the second presentation. I mean, you know, I can only be impressed and enthusiastic that that you have people like this in Korea, and you know, you also realize that it's really a labor of love and sacrifice to start these things. That you know, you feel you're alone in the beginning, and you have to convince everyone, and the government doesn't understand what you're doing. And you know, I think for everybody who I mean, all the foreign speakers, right? We know how this goes. We have been in the same situation. I think the good news is that, you know, a lot of projects, if you just keep on doing it for 10 years, you eventually succeed. And so really, it's a question of first of all personal courage, and you know, just going against the grain, and just doing what you believe in, and then finally getting you know, community support, and then being recognized by the external powers. So I think this is how change happens, by germ forms, right? We have to plant the seeds where we know that we cannot solve the problems of the old system with the logic of the old system. And so basically that's my work. You know, you might think I'm a bit too theoretical because, you know, you're really practitioners. Unfortunately, I'm basically a librarian, so my practice is with knowledge itself. But what I've been doing for 10 years is really visiting and listening to people like you in many countries. And so I know people today say everything is different, diversity, you know, that's the kind of... But believe me, there's really also a lot of commonality all over the world. That the kind of problems you're facing in Korea, yes, you have a particular context, but believe me, you have brothers and sisters everywhere in the world, and they're facing more or less the same issues. So we will talk later about this cosmo-local approach, which is learning from everybody in the whole world, even if you're working with your neighbors, you know, small, open, local and connected, right? It's combining both the local with an openness to what peers basically are doing in other parts of the world. And they're also trying to change many similar things: food, mobility, housing. So this is a global movement, this is a global transition, and my job is to help people learn from each other, so that people outside of Korea can learn what is working here, and also people in Korea can learn from projects outside, like, you know, you did in Tottenham, right? You learn from them, they're learning from you, and what's, I think, very important is the speed of learning today needs to be much faster than in the past, because we don't have so much time, as you said, 10 years. And so the good news is, I think networks, they have, you know, some side effects, but what they do is the capacity to learn together very fast. So we have to keep, you know, keep an open mind to this kind of transnational cooperations. 그 말씀하신 것 중에 굉장히 인상이 남는 거는, 이런 노력을 할 때 처음에는 굉장히 시간이 오래, 이렇게 불이 붙을 때까지 시간이 오래 걸리기 때문에 공유경제나 이런 데에서 다람쥐로 뭐를 책도 읽어보고 이제 하고 있습니다. 이 홍기비 선생님이 있어서 이런 당연하게 그냥 여기 참석을 했어요. 저자를 많이 알고 있기 때문에. 그거보다도 새로운 것을 많이 알았는데, 저희가 이제 공유경제를 많이 활용을 하잖아요. 근데 지금 뭐 여러 가지 뭐 나오는 얘기는 많은데 실제로 우리가 공유경제를 우리가 느끼지 못하고 있습니다. 왜냐하면 그것들이 잘 활용은 뭐 안 되고 있고, 아까 처음에 연주했던 미셸 바우어 선생님도 말씀하셨는데, 저희가 자동차를 활용하는 게 거의 서 있다시피 하거든요. 그렇지만 그거를 제대로 아직까지 재산의 가치로서 공유 활용을 잘 안 되고 있어요. 그리고 제가 또 아파트 입주자 이렇게 대표로서 한 4년 동안 있어 봤거든요. 그래서 여기 말씀드리고 싶은 거는, 만약에 도시에서 저 할 때 아까 태양력 화학이라든지 이걸 하는 거지. 그다음에 도시에서 어떤 재생산업을 해서 그 일을 만드는데, 제가
제일 중요하게 생각하는 거는 저도 이제 퇴직자고 퇴직 연령에 속해 있고 저의 선배들도 많이 계세요. 근데 그분들이 가실 데가 없어요. 근데 그거를 다시 사회적으로 다시 뭘 해야 되는데 그분들이 돈을 많이 벌려고 그러는 건 아니에요. 그렇지만은 어느 정도 최소의 비용이 발생돼야지만 영유를 할 수 있거든요. 그래서 그 공유경제라든지 여러 재생산업에 대해서 그게 어떻게 그 어떤 다시 사회에 그 경제활동으로 참여할 수 있는지 그거에 대해서 좀 방법을 하면서 다시 좀 말씀드렸으면 좋겠습니다. 굉장히 중요한 그 질문을 제기하셨는데 지금 우리나라뿐만 아니고 어느 나라든 마찬가지일 텐데요. 노동시장의 조건 변화 때문에 그 50+라는 문제가 있지요. 그래서 노동시장에서 대부분의 사람들이 50대가 넘게 되면 회사에서 잘린다든가 직업을 바꿔야 되는 상황이 돼서 이 50대들의 이른바 유휴 노동력 문제가 있는데 저 오늘 얘기하신 문제들이 과연 거기에 대한 어떤 답이 될 수 있을 것이냐 라고 하는 문제였습니다. 선생님 더 어떻게 말씀 좀 해주시겠어요? 네. 좋은 말씀이시고요. 사실은 제가 유휴인력이었죠. 제가 바로 유휴인력입니다. 저는 이제 사실 50대 초반에 이제 자발적 퇴직을 하고 어떻게 살 것인가라는 그런 생각에서 도시농업을 접했고 그게 이제 돈의 가치가 아니고 사회에 기여하는 가치로 저는 포커스를 맞췄습니다. 10년을 활동을 한 8, 9년 했군요. 그런데 요즘에는 이제 경제적으로도 사실은 이제 강연이라든지 어떤 부가가치가 많이 나옵니다. 그와 같이 저는 한 개 분야를 그냥 이렇게 범용적으로 하지 말고요. 내 분야를 세밀화해가지고 나의 전문화를 만드는 게 가장 중요하겠다 이렇게 생각을 해보거든요. 그러니까 보통은 그냥 나가서 뭘 해야지가 아니고 10년에 나 뭐가 될 것이다라는 꿈을 꾸고 그 꿈에 대해서 쭉 이뤄가면서 그 부가가치는 무한히 창출될 수 있다고 저는 모아집니다. 그러니까 보편적으로 와가지고 그냥 와서 소일대열이 이런 것도 물론 있을 수 있지만 그거보다는 자기가 여지까지 퇴직하기 전에 어떤 잘하던 거 그 다음에 앞으로의 어떤 가치를 경합해가지고 하나씩 만들어가면서 아까 이제 50+센터라든지 이런 데 통해가지고 그 가치를 만들어서 이제 그 자기의 그렇게 관여하는 방법들 이게 가장 좋은 게 도시농업이에요. 사실은 이제 기술적으로 굉장히 고도의 높은 기술을 요구하지도 않고요. 관심과 능력만 있으면 자기가 금방 1인자가 될 수 있는 분야들이 굉장히 많거든요. 저는 도시농업을 적극 추천하면서 그걸 꼭 나와보시면 좋겠다는 생각합니다. I'd like to say, just to echo this, because this is very important, right? So there's a big, can you hear me? It's cracking. So there's a very big difference between an attitude in life where you wait for other people. Yeah, I think it doesn't work, right? So I think there's a very big difference between an attitude in life where, you know, I'm going to do something if I find the money to do it, right? And so if you don't have money, you don't do it. And so you look for employment or you look for subsidies. And I can fully understand why you would do that because, you know, you have families, you have children, I mean, this is, you know, often kind of a requirement. But I mean, this is just a personal experience because I hear my colleague here has the same experience. You know, once you go into your passion, it's like a nuclear bomb. You know, it's like you're so driven by this energy, and it makes you happy, right? And then you make friends, and you create relationships, you create a community. So yes, it's a sacrifice, but at the same time, I'm sure you would say the same. It's so enriching for our lives. It gives meaning, recognition, and then so the second step, and I think is also really almost like a natural law. So as you obtain reputation, and people start appreciating what you do, you create your reputation translates in income, right? This is really like. So you get recognized internally in your own group, but then your group gets recognized outside, and people start asking you to speak, to help, to consult. So there is a way forward. It takes time. So the big difference is that what we are doing is we're using our sweat and energy first, and then finance comes later, as opposed to, let's say, the capitalist way, where you look for capital first and then you do something.
But this is an era where we are in a planetary emergency, and I think we can't wait. But it has always been like this. You look at I come back to my Christian story, but people were leaving the cities and going to the desert, right? So this was people were giving the example to other people, and we always have to start that way. It's just the only way. 아까 저 발표 중에 좋은 삶이라는 말 나왔는데 50대 이후의 삶에 필요한 거는 일자리도 있고 인컴 소득도 필요하지만은 자기 마음속에서 얻어지는 자기 인생의 만족과 이게 사회에 기여하고 있다라고 하는 점에서 좋은 삶이라고 하는 점과 연결되어야 한다라고 하는 중요한 말씀을 미셸 선생님이 하신 것 같습니다. 또 다른 분 질문 한번 받아보겠습니다. 선생님 아까 하셨으니까 우선권을 갖다가 저쪽에 계신 젊은 청년분. 저는 일단 공유경제라는 게 지금 서서히 하나하나씩 올라가고 있는 걸 보여주고 있잖아요. 실제로 그 공유경제는 유지 가능한 경제 모델이 아니라는 점. 최근에 위워크도 IPO 지금 실패하고 있고, 우버도 경제 측면에서 많은 이슈가 나오고 있고 하는 게, 제 생각에는 사람들이 이 수익적인 당장 그 이익이 있지 않는 이상은 공유라는 그 커먼즈에 뛰어들지 않는 것 같아요. 왜냐면은 공유라는 거는 어느 정도 나의 편한 레벨을 좀 낮추고 불편한 레벨을 가져와야지만이 다 같이 자생하는 그림인데, 사람은 일단 본인의 직접적인 이득이 있으면 당장 뛰어들지 않고, 방금 전에 발표해 주신 것도 변기를 한번 그 물을 내릴 때 10리터의 물이 나가기 때문에 아껴서 하시는 것처럼, 그런 게 상당히 불편해서 일반 사람들은 이런 커먼즈라는 모두를 위한 나의 희생이라는 거를 쉽게 들어오지 않는 게 현실이라고 생각이 들거든요. 그러면은 이런 거를 좀 더 탄탄하고서 더 많은 사람들이 모두의 개인이 다 잘 사는 세상으로 좀 더 발을 들이기 위해서는 어떤 부분을 좀 더 자극을 하고 어떤 부분을 타겟을 하고서 우리가 노려야 될지 좀 답변 부탁드리겠습니다. 또 중요한 질문 하셨습니다. 그러니까는 공유 경제나 커먼즈 부분에 대해서 사람들이 열심히 참여하는 부분에 있어서 그 개인들에게도 어떤 이익이 돌아가야 되고 어떤 그 동기가 부여가 될 텐데, 과연 그런 것들을 이 커먼즈라든가 이게 어떻게 제공할 수 있느냐, 그 전략이 어떤 것이냐라고 하는 질문인 것 같아요. 그래서 제가 잠깐만 좀 개입을 해야 되는 문제가 있는데, 요거 아마 지금 방금 번역하시는 분이 굉장히 애를 먹으셨을 것 같아요. 한국어의 특징인데, 쉐어링 이코노미라는 말하고 플랫폼 비즈니스라는 말하고 커먼즈라는 말하고 다 똑같은 번역어로 옮겨주고 있어요, 한국에서는. 그래서 영어권이라든가 가까운 중국만 하더라도 이 공유 경제라는 말을 쓰지 않고 공향 경제라는 말을 쓰거든요. 근데 우리는 어떻게 하다 보니까 이 공유라고 하는 말에 커먼즈, 쉐어링 이코노미, 그 다음에 플랫폼 비즈니스까지 다 뭉뚱그려져 버려가지고 굉장히 많은 혼란이 벌어지고 있습니다. 그래서 요 점이 있다는 그 한국적인 맥락을 조금 이해해 주시고 얘기를 하면 좋을 것 같습니다. 그래서 어떻게 좀 답변해 주실 수 있나요? 저희 연결해가지고 제가 성대골에서 오신 선생님, 김수진 선생님께 궁금한 게 있는데, 그 기금을 마련을 하고 사업을 하실 적에 시장 상인들도 많은 돈을 스스로 투자하셨다고 들었어요. 근데 저도 그 시장 상인 친구들 많이 있고 그런데 이 친구들이 굉장히 똑똑하고 영민한 친구들이기 때문에 가끔 가다가 제 술값을 내주기는 하는데, 그냥 인류를 위해서 돈을 쓰자 이런 거는 잘 돈을 안 쓰는 경향들이 있어요. 그래서 어떻게 이렇게 선뜻 큰 돈을 모을 수 있었는지 참 궁금하고 여쭤보고 싶습니다. 네, 선뜻 아니죠. 선뜻 아니고 상인 자본을 끌어오기 위해서 10년이 걸렸죠. 네, 그래서 질문하신 거 맞죠. 그러니까 어제도 이제 미래혁신 포럼에서 전환 얘기하면서 이제 토론을 막 하는데, 토론자분들이 지금 말씀하시는 대로 그 자본 시장, 그리고 저녁에 주문하면 새벽에 와 있는 홈쇼핑, 인터넷, 여러 가지 지금 우리가 그 성장과 발전이라는 이 흐름, 이 진화의 흐름 속에서 우리는 전부 다 끌려가고 있잖아요. 그리고 어느 순간에 그게 무섭고
아까 제가 얘기한 것처럼 너무나 절망스럽고 과연 그걸로부터 벗어날 수 있는 틈을 벌릴 수 있을까? 이제 그러기 위해서 무수히 많은 실험을 하고 있는데, 이거 뭐 달걀로 바위를 치는 격이다라고 하는데 달걀값이 아깝냐 안 아깝냐 이 얘기 하고 있으면 안 되는 거거든요. 일단은 뭐라도 해봐야 되는 거는 제가 생각하는 건 위기감이에요. 위기감. 그래서 이게 이렇게 계산기를 해보니까 이게 맞냐 안 맞냐 뭐 이런 고민을 하기 시작하면 할 필요가 없죠. 그냥 끝이 어디든 간에 이제 성장의 흐름대로 살면 되고, 그렇지만 그렇게 과대 포장돼서 이제 이렇게 우편물을 받는다든지 뭔가 시키면 하루 만에 와야 되고 그걸 못 참아내는 나를 발견할 때, 그리고 이런 것들의 두려움이나 그렇게 느껴질 때, 그리고 어떤 정보를 통해서 그런 아까 지금 오늘도 계속 나온 것처럼 기후 위기를 믿고 싶지 않겠고 또 다른 그 한쪽에 또 상술이다 이렇게 생각하는 사람도 있기 때문에 그런 의심이 계속 들고 이렇게 만드는 이 혼돈 이런 것들 속에서 늘 우리가 가짜냐 아니냐 이 뉴스를 판단해야 될 정도로 이런 생활 속에서 결국은 중심을 잡는 건 본인이고 그 선택도 이제 본인의 몫인데요. 저는 그것을 이제 시작을 해야 되고, 그러면서 이제 지금 우리가 이런 사회에서 지금 말하는 이런 사회적 가치적인 것이 수익도 내고 비즈니스 모델로 되고 성공하고 이렇게 지속 가능하고 이런 것이 되기 힘든 거는 우리가 싸우고 있는 상대가 그렇게 성장이라는 공룡 같은 자본과 싸우고 있기 때문에 상대를 생각한다면 이게 힘든 싸움인 거죠. 근데 그 싸움을 그렇게 힘드니까 안 해야 되느냐, 아까 말했던 여러 가지 공유 경제가 결국은 지속 가능하지 않다는 것이 계속 입증되는 거에 대해서, 그러니까 나는 해야 되냐 말아야 되냐 발을 들여야 되냐 이게 문제가 아니라 이런 상황을 굉장히 절망스럽게 보고 그럼에도 끊임없는 이런 실험과 도전이 의미가 있느냐. 그래서 결국은 어느 순간에 틈을 벌리고 지렛대를 넣어서 한 방에 이걸 뒤집어낼 수 있느냐. 그래서 인류가 어떤 이제 첫 번째 멸종이라는 그 재앙까지 가냐 안 가냐 이런 상황들로부터 결국 매 순간 선택과 스스로 판단을 하도록 이제 우리는 이제 환경에 처해 있다라는 생각을 합니다. 예, 그러니까 이 커먼스든 뭐든 이걸 하면 당신에게 무슨 이익이 돌아온다라고 하는 이걸로 사람들을 꼬시는 것도 중요할지 모르겠으나 그걸 넘어서서 이게 왜 중요하고 어떤 사회적 가치가 있는지를 가지고 끊임없이 설득하는 것이 더 중요한 문제가 아니냐 이런 말씀하신 것 같아요. 선생님은 어떻게 보세요? 저는 아까 조직을 갖지 않는다. 성장의 동력은 사람의 심성이 있는데요. 매슬로우 욕구 단계에서를 굉장히 관심을 많이 갖고 그걸 실천합니다. 한 단계의 욕구가 충족이 되면 그 다음 단계 욕구를 반드시 추구하게 되는데 가장 마지막 단계가 자아실현 단계죠. 그 자아실현 단계라는 것은 뭐냐면 자기가 돈을 벌고 게 아니고 자기 만족에 의해서 이 동력을 이루어지는 거 아닌가 싶습니다. 그러니까 우리가 아까 공유경제라든지 여러 가지 있는데 그 부정적인 이유도 있지만 사람의 심성으로는 항상 존중받고 싶어하는 마음들이 있거든요. 내가 이 일을 하면서 금액이 얼마가 들어오냐 이게 아니고 내가 이 일을 함으로써 얼마나 사회에 공헌하고 좋은지, 이게 금전적 가치를 뛰어넘는 그런 활동들이잖아요. 그래서 저는 이제 생존의 욕구에서 이제 수면 이런 거 다 끝나고 3단계에서 지금 4단계 또는 4단계에서 5단계로 가는 그런 단계에서 우리가 공유경제 같은 경우는 굉장히 중요하고, 실질적으로 제가 지금 활동하고 있는 아까 같이 선수적까지는 그 공간은 전면적인 공유경제 경제입니다. 거기에서 여러 가지 플랫폼이 나오고 또 새로운 가치들이 막 무한히 확장되면서 거기에서 보이지 않게 이제 사람들이 어떤 부가가치, 금전적 가치라든지 이런 것들도 같이 나오는 그런 대표적인 케이스인데, 그게 매슬로우 욕구 단계에서를 저희 이론적 근거로 사실은 이제 조직을 운영하고 있다고 말씀드렸습니다. 예, 이제 시간도 상당히 지나고 또 한 분도 안 오셨고 그래갖고 슬프기도 하고 좀 기쁜 면도 있습니다. 빨리 점심을 먹을 수 있으니까. 근데 가기 전에 제가 꼭 한번 의견 사회적 권한으로서 꼭 다 여기 발표자에게 묻고 싶은 주제가 하나 있는데요. 아까 이제 미셸 선생님 발표에서도 나왔습니다만은 이 커먼스를 만드는 과정이 분명히 자발적인 어떤 노력에 의해서 돼야 되겠지만
하다 보면은 각급 정부, 뭐 지방자치정부라든가 중앙정부하고 협력을 하지 않을 수 없는 단계가 반드시 있습니다. 그래서 아마 지금 그 두 분 다 중간에 이제 그 뭐 시정부든 중앙정부든 같이 일해 보신 경험이 있을 텐데 그 경험에서 느끼시고 배우신 게 어떤 건지 그런 얘기를 조금 여쭤보고 싶습니다. 어떻게 괜찮겠습니까? 예, 선생님부터. 예. 네. 제가 리빙랩을 하게 되면서 이제 특히나 민관 산학이 협력을 해서 어떤 문제를 해결해야 되는 상황이 이제 있다 보니까 행정하고 더 자주 만날 기회가 있는데요. 특히나 이제 제가 하고 있는 이 에너지 전환 운동 같은 경우는 서울시 원전하나 줄이기 정책과 맞물려서 그 이제 가치를 같이 하고 있어서 가끔은 이제 좀 맞지 않는 경향이 있더라도 어쨌든 근데 좀 진상 민원인으로 낙인이 찍히면서도 민원은 민원이고 협력은 협력하고 같이 이제 하고 있습니다. 그래서 그렇게 해나가면서 제가 느끼는 거는 이제 가끔은 이제 그렇게 이해하면 안 되는데 이해가 되는 상황이 될 때 이제 제가 좀 혼란스러워요. 이거 내가 이제 이게 결국은 사람과 사람이 만나는 거죠. 자기의 이제 처해 있는 위치에서 본인을 보호하고 또 어떤 이제 조직의 입장을 얘기하다 보니까 제가 가끔은 그러거든요. 차라리 그냥 녹음기를 틀어라 똑같은 얘기 할 거면 그렇게 얘기할 정도로 그런 상황이 있는데 시간이 흐르고 그게 쌓이다 보니까 그런 낯설었던 공무원과 그 위치가 또 이해가 되는 거예요. 그러면 그냥 그럼 내가 좀 접지 아니면 이 공무원이 바뀌면 다시 한번 해보지 이렇게 이제 기다려야 되는 순간도 있고 계속 싸우고 내 주장만 하고 막 내 성질 급한 대로 빨리 좀 됐으면 좋겠고 이런 것들을 좀 이제 누르고 조율하는 그런 게 생기더라고요. 아마 이것 또한 이제 성장일 텐데 그렇게 이제 민관이 협력하는 과정에서 결국 이제 서울 같은 경우는 특히나 앞서 얘기한 대로 탈원전, 탈석탄, 에너지 전환에 대한 가치를 공유하고 있기 때문에 더 이제 참아낼 수 있었던 것 같고 중앙정부는 제가 이제 테러 방지법이 통과됐을 때 아는 지인이 너도 통신사에 전화해서 네 통신 내역 털렸는지 알아보래요. 그래서 내가 무슨 그 법하고 나하고 무슨 상관이 있냐고 그래서 그래도 혹시 몰라서 SK에 전화해봤더니 털렸더라고요. 그래서 어떤 이유로 그걸 조회해 갔냐라고 해서 봤더니 조회 사유도 알려주더라고요. 그 조회 사유를 읽어보니까 테러방지법에 있는 그 문구하고 똑같아요. 그래서 이렇게 이제 하면서 나는 그냥 마을에서 에너지를 절약하고 이렇게 했을 뿐인데 또 나를 이렇게 바라보는 관점도 있구나라는 것도 이제 그동안에 한 10여 년 활동하면서 느꼈는데요. 이제 그렇더라도 결국은 그 지난 정부들을 쭉 지나니까 이제 올해 말뿐인 선언이지만 그래도 에너지 전환을 선언하는 정부도 만나고 이제 또 시간이 지나다 보면 이 정부도 그게 마땅한 건 아니지만 시간이 지나다 보면 그 선언을 실행하는 정부도 만나겠죠. 그래서 제가 아까 앞서 얘기한 것처럼 지구의 시간이 그렇게 많이 남아있지 않다고 해서 급하지만 급하다고 세상 일이 되지 않는 걸 또 얘기를 하면서 배우다 보니까 지금 안 되면 다음에 또 있길 이런 것도 좀 해나가면서 결국은 협력적 관계로 가야 된다라는 게 이제 결론입니다. 예, 그러니까 말씀을 드린즉슨 그러니까는 중앙정부든 지방정부든 명확한 가치를 내걸기만 있다면은 일단 뭔가를 해볼 수 있는 여지는 있는데 말씀 들어보니까 싸움과 그 화해의 반복이었을 것 같다는 굉장히 파란만장한 과정이었을 것 같아요. 근데 저도 옛날에 그 관악 학생운동할 적에 경찰서 형사랑 오래 만나다 보니까 친구가 돼서 나중에 술까지 먹는 일이 벌어졌는데 공무원들도 처음에는 얘기가 잘 안 통하더라도 시간을 두고 계속 하다 보면은 그 공무원들의 관료주의라고 한 것도 서서히 넘어갈 수 있는 여지가 생긴다. 그러니까 끈질기게 해나가야 된다 이 말씀을 하신 것 같습니다. 선생님도. 저는 제 위치를 제가 처음에 잡습니다. 공무원은 서비스맨입니다. 국민에게 어떤 삶의 질이라든지 안전하기 위해서 돕기 위해서 그들은 우리가 고용한 고용주고 고용인이죠. 그 사람들은 부탁하러 가지 않습니다. 뭐냐면 당당하게 갑니다.
우리가 해야 될 일들이 당당하면 그 사람들한테 이야기하고 그 사람들은 그거를 도와줄 준비가 있는 사람도 있고 없는 사람도 있습니다. 있는 사람은 편하게 얘기해서 없는 사람은 교육을 시켜서 가르칩니다. 그리고 우리가 갑니다. 왜 우리가 시청이나 구청의 직원들한테 욱신거리면서 가야 됩니까? 우리가 월급 주고 가야 될 그럴 이유가 아무것도 없습니다. 그리고 우리가 하는 일이 내 개인적으로 그들에게 그러니까 돈을 받기는 내 개인적인 이득을 취하기 위해서 간다 그러면 물론 굽신거려야 되겠죠. 그렇지만 범용적으로 가장 보편적인 이야기를 하고 보편적인 그런 것들에 대한 요구를 하는 겁니다. 그러려면 우리가 굳이 할 게 없고 당당하게 가서 만나고 당당하게 이야기하고 그것을 대부분은 관찰했습니다. 그리고 안 되면은 1년이든 2년이든 그 사람을 만나서 반드시 만들게 합니다. 그건 뭐냐면 보편적 가치가 타당하기 때문에 가능한 거고 우리 활동이 바로 그런 일들이죠. 이게 바로 커먼스 그런 게 아닌가 싶습니다. 사실 저도 이 비슷한 얘기 많이 들었는데 사회적 경제나 커먼스나 하시는 분들이 관하고 얘기할 적에 공무원들이 우리들을 하도급 업자로 그러니까 건설공사에서 하도급 업자층으로 보고 하는 그런 경험들을 많이 했다 이런 얘기 들었는데 아니다 라고 지금 명확하게 말씀하시는 것 같아요. 예. 얘기하다 보니까 자꾸 이렇게 부끄러움만 밀려드는데 예, 이제 슬슬 그 얘기는 좀 그렇습니다. 그래서 이 질문 꼭 하시고 싶은 분들 저 지금 커먼스를 이제 실행하는 조직의 이제 거버넌스 의사결정 체제 관련해서 여쭤보고 싶은데 김주영 선생님께서 이제 말씀 주신 거는 중앙 집권으로 만드는 게 아니고 수평적으로 이제 서포트하는 방향을 추구하신다고 하셨고 이제 선생님께서도 이제 민들레 호시 전략으로 고정비 없이 만드는 말씀 주셨는데 이제 이 조직 커먼스를 실행하는 조직이 어쨌든 이제 커 나가면은 중요한 이제 의사결정들 이제 해야 이제 될 텐데 그 과정에서 어떤 어려움이 이제 있으셨는지 의사결정 조직을 만드는 데서 어떤 요소들이 중요한지를 여쭤보고 싶습니다. 저는 이제 따로 또 같이 전략을 씁니다. 그 뭐냐면 저 같은 다른 단위가 여럿이 뭉치면 힘이 되죠. 우리 제가 노원에서 활동하고 있는데 노원에는 제가 도시농업 네트워크가 있지만 또 협의회가 있어요. 협의회는 저 같은 단체 10개 정도 모여있거든요. 우리가 언제든지 필요할 때 구청장 나와 그러면 다 나옵니다. 이게 힘입니다. 그러니까 내가 잘하려는 게 아니고 우리가 함께 잘하려는 게 첫 번째 전략입니다. 그리고 이걸 좀 더 확대하면 서울시와의 관계 아니면 뭐 동북사구에서 도봉로원 뭐 이렇게 몇 개 구 이런 식으로 해서 끊임없이 한 개의 작은 단위들이 뭉치고 그 지역을 하고 그 단위들이 더 뭉치고 해서 지금 저는 이제 서울 도시농업 시민협의회 공동대표 돼 있거든요. 그러니까 각 지역마다 한 20여 개 단체가 또 모여서 서울시의 어떤 현안 같은 거 정책 질의를 또 합니다. 그와 같이 한 가지의 어떤 나만의 힘은 작지만 우리가 공동의 생각을 갖고 같이 하면은 굉장히 큰 일들이 많이 나오는 것 같아요. 저는 그렇게 활동하고 있습니다. 비유가 좀 그렇습니다만 이 바이러스나 박테리아가 이렇게 증식되어 나가는 과정이 연상이 됩니다. 선생님도 한 말씀 주시죠. 저희 에너지 전환 문제는 분명하게 지금까지 전력산업은 우리나라의 전력회사가 한전 하나잖아요. 독일은 한 1000여 개 되거든요. 그러니까 하나의 전력회사의 공기업이 전기라는 그 재화를 판매하는 거예요. 어쨌든 그거를 발전사한테 사서 우리한테 이제 판매를 하는 건데 이런 어떤 하나의 회사 그리고 중앙 지금도 전기요금 누진제를 완화하냐 마냐 지난 여름에 전기요금을 깎아주냐 마냐에 청와대가 그걸 발표할 정도로 한전도 모르는 사이에 청와대가 그 얘기를 할까 말까 이러고 있는 이런 정치가 또 개입이 되어 있고 이런 상황 속에서 이 중앙 집중형의 화석연료 시대의 전력산업이 이제 전환을 해야 되는 거거든요. 그거는 이제 곧 전력산업의 주체가 5천만 국민으로 분산돼야 되고 이런 것들을 관리 운영해야 되고 전력회사도 그러면 하나 이상이 될 수도 있는 거고 이제 국가가 그거를 소수로 통제했던 시대가 이제는 끝나는 거고 이런 이제 재생에너지의 특징이 그렇죠. 이런 것들 이런 상황이 바로 저는 공유경제 무수히 많은 사람들이 주체로 등장하고 책임과 권한을 함께 이제 나눠야 되는 그런 상황이 된다고 생각해요. 그래서 이 전력산업의 변화가 아마 제가 생각하는 파워 투 더 피플의 마지막 어떤
굉장히 우리 시민 자본을 확보할 수 있는 자산을 확보할 수 있는 굉장히 중요한 큰 덩치가 남아있다라고 생각이 듭니다. 대한민국 5천만이 1년에 내는 전기요금만 60조거든요. 지금 현재 한전 사장님이 이제 취임사에서 한 얘기가 있어요. 한전의 사장이 돼서 딱 그 재정 상태를 보니까 한전이 살림을 어떻게 하고 있냐면 콩값보다 두부값이 싼 거예요. 여러분 두부 공장에서 콩을 3배 비싸게 사다가 3배 싸게 두부를 만들어 파는 그런 회사 보셨어요? 그래서 이 굉장히 유명한 취임사예요. 콩값보다 두부값이 싸더라. 그리고 그 생수로 빨래를 하더라. 그렇게 지나치게 쓸데없이 양질의 전기를 우리가 쓰고 있는 이런 어떤 전력산업의 운영. 근데 그게 이제 우리가 내는 돈이고 다 세금이죠. 최근에 또 며칠 전에 지금 논쟁이 되고 있는 이제 미세먼지 때문에 12월부터 4월까지 석탄의 한 30%를 끈다. 그러려면 우리 국민이 한 달에 한 1,200원 정도를 더 내야 되는 모양이에요. 그 1,200원 정도를 더 내는 것이 맞나 막 이러고 있는데 갑자기 국가가 걱정하지 마. 전력산업 기반기금에서 내줄게. 국민들은 안 내게 할 거야. 또 이런 얘기가 나오고 있는 거예요. 그래서 아니 전력산업 기반기금은 어떻게 만들어졌는데요? 그거 우리 전기세에서 나간 거거든요. 전기요금에서 나간 거거든요. 그러니까 사실 오른쪽 주머니에서 낼까 왼쪽 주머니에서 낼까 결국 내 주머니인데 그걸 마치 생색내듯이 그러니까 이런 논의를 정확히 우리가 이것들을 알지 못하면 그냥 휘둘린다는 생각이 들어요. 그래서 저는 이렇게 이런 상황 속에서 이제 에너지 전환은 특히나 개개인 또는 그 개개인들이 모인 어떤 사회적 경제 조직 그리고 그 조직이 이런 전력 산업의 문제를 정확히 알고 이게 사실은 우리나라나 전 세계의 이제 그 시스템의 그 허점들이 사실 종합되어 있다고 생각이 드는 거예요. 이쪽만 그러는 게 아니라 그런 것들을 알아가면서 당당한 주인으로 이제 되고 그 대신 그 주인이 되기 위해서는 책임과 역할, 권한을 함께 이제 이양을 받아야 되는 건데 그럴 정도의 역량이 돼야 되고 그런 하나하나의 에너지 시민을 이제 저희 동료로 함께 성장을 해야 된다고 생각하기 때문에 굉장히 많은 사람들이 에너지 시민으로서 등장하고 조직화되고 그 공공의 그 산업을 이제 깨부수고 그거를 나눠가는 데 있어서 협력자이자 서로의 조력자라고 생각을 하기 때문에 이게 중요하죠. 그래서 이거를 누군가가 결정하고 뭐 이렇게 이끌어가고 이런 것들에 대해서 제가 좀 반감이 상당히 있습니다. 그래서 어떻게든지 간에 또 그 책임을 지고 뭐 결정하고 제가 또 하는 게 또 버겁더라고요. 귀찮고. 그러니까 최대한 책임을 좀 나누고 권한도 나누고 함께 이제 이렇게 하는 것이 훨씬 저한테도 건강상에도 이롭더라고요. 그래서 의사결정에 많은 사람이 개입하고 문제가 생기면 다 같이 책임져야 되기 때문에 한 사람을 갖다가 이렇게 그렇게 하지도 않고 그래서 그렇게 최대한 하려고 하는 게 제 입장이 그런 입장이라 다른 사람도 저와 다르지 않을 거라고 생각해서 그렇게 이해 당사자 권한과 책임을 함께 해줄 사람들을 무수히 만드는 게 이제 저의 꿈입니다. 예, 특히 지금 그 에너지 부분 같은 경우에는 이 중앙 집권과 위계 조직의 그 질서가 지배적인데 여기서 굉장히 많은 비효율과 문제가 발생하고 있다라고 하는 말씀하시는 것 같아요. 그래서 여기서 이거를 가급적이면 분산적인 권력과 권한을 분산해서 수평적으로 만들어야 되는데 그러기 위해서는 우리 그 일반 시민들의 역량을 훈련할 필요가 있고 그래서 더더욱 커먼스 같은 것들을 더 많이 만들어서 옆으로 펼치자 이런 말씀하신 것 같습니다. 예, 그래도 막 질문이 끊이지 않고 있는 상황입니다. 예, 반갑습니다. 저는 환경연합에서 일하고 있는 김춘입니다. 이 자리에 오니까 전통적 환경단체들의 얼굴은 볼 수가 없고 대부분 다 새롭게 제가 만나는 분들이 많은데 이게 지금 커먼스가 결국은 이제 지시로에서 고유가 되기 때문에 제가 하나를 소개를 드리고 싶은 것은요. 지금 우리나라 DMZ 구역에 가면 민통성 구역에 가면 두루미가 굉장히 많이 옵니다. 두루미가 굉장히 많이 오는데 그 두루미가 오는 구역에 그 축산농가가 굉장히 많이 들어와 있거든요. 그래서 축산농가가 많이 들어와 있다 보니까 농민들이 이거를 위기의식을 느끼기 시작했어요. 위기의식을 농민들이 먼저 그 논에 생태적으로 두루미를 보호하기 위한 각종 그 농업 장치들을 하고 있거든요. 근데 아까 전에 미셸 박사님이 말씀하신 것처럼 사실 농약을 쓰지 않고 제초제를 뿌리지 않고 두루미를 보호하고 토지를 보호하고 이러면서 사실은 국가가 그 오염관리를 해야 될 돈도 굉장히 많이 세이브를 하고 있음에도 불구하고 국가는 어떤 것도 그대 처리해주지 않고 있거든요.
저는 그런 차원에서 그렇지만 그 농민들은 국가가 도와주지 않고 있지만 그 농민들이 자력으로 자기들이 돈을 내서 벼짓존치를 하고 문화 조성하고 이렇게 하고 있는데 저는 관련돼 가지고 이거 지식이 공유가 되기 때문에 이 자리에 계신 여러분들도 초론 농민들의 그런 사례에 대해서 좀 향후에 좀 관심을 가져주시면 좋을 것 같고 혹시 이와 같은 사례들이 저는 다른 나라에도 많이 있을 거라는 생각이 드는데 특히 영국 같은 경우 있으면 한번 소개해 주시면 감사하겠습니다. 저는 좀 질문 드리고 싶은 거는 사실 우리 이런 이제 커먼즈라는 뭐 어떤 개념 내지는 다양한 주장이 사실을 보면 이제 좀 전제들이 있는 것 같습니다. 일단 어쨌든 뭐 지구가 생산 50% 세계가 도시화돼갖고 그 중에서도 사실은 세계 도시 체제에 편입된 도시들을 주로 만드는 담론인 것 같아요. 그러니까 그런 면에서 보면 지금 오늘 얘기한 대부분의 얘기도 사실 고도로 발달된 도시 체제 하에서 사실은 이제 그걸 전제라고 말씀하시는데 우리 선생님 첫 번째 발제 때 지금의 우리가 누리는 혜택을 환경에 피해를 주지 않는 방식으로 할 수 있다라는 거로 예를 들면 커먼즈를 설정한다면 지금 한국도 사실은 세계도시 체제 밖에 있는 지방도시는 다 근데 쫄딱 망할 텐데요. 네? 그리고 사실은 지금 이 국가가 해결하지 결국 기후위기라는 게 결국 각 국가가 해결하는 문제를 해결하지 못하니까 온갖 쓰레기는 전 세계로 흩어지는 거고 다 국가로 지금 다 3세계로 가는 거고 사실 그래서 이 커먼즈라는 담론을 이렇게 계속 세계 도시 체제 내의 이야기로만 가면 이게 실제로 우리가 말하는 위기를 해결할 수 있는 꼭 모든 국가나 도시들이 이 선진국가에 한 모든 실패를 반복하고 똑같이 가야만 무슨 문제가 해결될 수 있는 좀 이런 문제가 있는 거 아닐까. 그래서 좀 사실은 주체와 대상 설정에서 좀 다시 좀 생각해봐야 여지가 있지 않을까 좀 질문드리고 싶습니다. 그러니까 이 커먼스라는 문제가 이 도시 중심주의적인 문제 설정 아니냐. 이를테면 농촌이라든가 여타의 삶의 형태에 대해서는 좀 너무 동떨어진 게 아니냐. 이것이 주체 형성으로서 맞는 전략이냐. 이런 의구심을 말씀하신 것 같아요. 마지막 저쪽에 계신 분 아까 앞에 계시는 이제 그 대표님들의 어떤 탁월한 활동가였던 그런 역할 이런 걸 굉장히 많이 느끼게 됐는데 그러면서 또 이제 하나 궁금한 것은 이게 이제 도시에서 커먼스를 만들 때 굉장히 이제 고려되어야 되고 중요한 부분이 그 지역에 있는 이제 주민들의 어떤 정주성 이런 게 굉장히 영향을 미칠 것 같아요. 주민들의 정주성. 정주성이요. 네. 예. 아무래도 이제 아까 성대 이사 많이 다니면 안 된다는 거죠. 네, 그렇죠. 이제 아까 이제 말씀하셨는데 성대골에서 세입자가 뭐 70% 이제 이렇게 된다고 하셔서 그때 이제 굉장히 궁금했던 게, 그러니까 이 이제 세입자가 많은 지역 그리고 이제 이렇게 이동이 잦은, 그러니까 사실 뭐 서울에 많은 지역들이 이제 그렇잖아요. 많은 지구들이 이제 그렇게 그 정주성이 잘 이제 보장이 안 되는 상황에서, 근데 이제 거기서 커먼즈를 만든다고 할 때 사람들에 대한 관심이라든지 뭐 필요 욕구라든지 이런 게 쉽지가 않을 텐데 그런 것들을 이제 만약에 발생한다고 해도 금방 내가 다른 지역으로 떠나야 되면 운동이 이제 지속하기가 힘든 면이 있을 테고 이런 부분들을 어떻게 운동을 지속해 나갈 수 있을 것인지 그리고 그런 것들을 어떻게 해오셨는지. 그 도시의 중요한 특징이 사람들의 지나친 이동성이니까 아마 밀접하게 연관된 질문인 것 같습니다. 어떻게 그 선생님 두 분 선생님 어떻게 좀 대답을 미셸? 오케이. I think you're certainly right that we kind of did an urban turn about 10 years ago. So everybody's talking about the urban cities, and I agree with you that we are largely forgetting the rural commons, but they also exist and they also need to be brought to attention. I want to give you an example of my own experience because this is one of the things that I think is not so clever in the current situation. In many countries we are talking about territory. It's like you go to France, everybody is talking about territory, territory, territory. And so there's this move to relocalization. And on the one hand it's very necessary, so I'm not 100% against it. But we shouldn't forget that actually for more and more people there is a huge amount of our life that is nomadic. Yeah? And essentially digital networks create nomadic societies. Like you change jobs, even if you stay in the same place, you change jobs. Right?
right? That's a part of a nomadic existence. We're no longer bound so much as we used to our territories. And so that means we also have to think a lot about what I would say trans-local organization. I just want to give you one example. So I'm a member of a labor mutual in Belgium. We have 20,000 members. We are active in 10 countries in Europe. So this is for autonomous workers like me. We don't have a wage, right? So we get projects and consulting, and so we make a living in various ways. We have a portfolio of activities. And we are the fastest growing impoverishing group in Western society. Only 20% of us, and in England and US we are like 40% of the population already, only 20% of us will have a decent pension. So the state, the welfare system as it exists, is catering to less and less like fixed labor with long-term labor contracts, which are everywhere in the world diminishing and creating this precarious workforce. So here's what we do. So we join a co-op. So it's a self-owned platform cooperative that sits between labor and the clients, right? So we give 6% of our income. So we give basically 2% of our income to a mutual guarantee fund. Only with this we can get paid our invoices within 7 days, which is already fantastic. Because in Europe the average payment is 3.5 months. So we get our money within 7 days. I can tell you that makes a huge difference. Most SMEs go bankrupt, not because they're not doing well enough, but because they don't have money at the right time. So this is really good. Now the 4% goes to what we call factoring. And this is basically, we don't ask for our money. It's the co-op goes look for our money. So we get paid immediately, and then Smart is the name of the co-op, goes to get the money from the clients. We have a turnover of 250 million euro, and after 6 months we calculate an average wage, and we actually get a salary. So we turn autonomous precarious workers into autonomous salaried workers. We are free to choose what we do, and at the same time we have a regular income, and because we pay taxes we get full protection of the social security system in the European countries. So I get unemployment, I get 13 months, I get free medical care, etc. etc. So we have to start thinking in these terms, in terms of not just, I just finished with an idea that I'm trying to sell to my boss, and he hasn't done it yet. So I live in Chiang Mai, northern Thailand. We have 25,000 nomadic workers there. There's a Facebook group, Chiang Mai Digital Nomads, 25,000 members. Yeah. We are stuck because most of us, after a few years, we are asked to deregister in the countries where we come from. So we no longer have a Belgian address or a German address. But in Thailand, we're not allowed to work officially because we don't have a labor contract. Right? So what I'm telling them is, why don't you create virtual organizations, right, where I can be a member of this organization in Thailand, but it's translated to Belgium. Does that make sense? So we need to make these bridges between the old territorial institutions and new transnational forms of organization. And I want to say one more thing, because it's the Polanyi Institute, right? Polanyi, a very important political thinker, he talked about a double movement. What he meant was that in capitalism, we have these cycles of about 60 years. So 30 years of high growth, new production system, everything starts working well, good for labor. It usually ends with a crisis, a capital crisis, like in the 70s. The companies are not making enough profit. So then you have a counter-revolution, Reagan and Thatcher, and you have 30 years of financialization. That's bad for labor, it's good for capital, and then we have at the end, 2008, a demand crisis, because people don't have enough money to buy things anymore. So this is the 6th time we have this cycle within capitalism. And so what he was saying is that every time at the end of such a cycle, we have a revolt. So basically the double movement is LibLab, liberal labor, right? And it's no longer working.
is not working because capital is transnational, right? And yes, we can mobilize at the state level, at the Korean level, but financial capital is so strong nowadays that you cannot change the system only at the national level. So we really have to think, and this is going to be very difficult, is how do we create transnational counterpower, right? So that we can also work at that level against these huge powers. And you know, you mentioned WeWork, but I want to say WeWork is not a sharing company. You know, they're just renting things to you, right? But these are corporate sovereigns, right? So Uber, Airbnb, they have so much power that they're actually managing huge parts of the world. And you know, they go into cities like Uber. And I don't know if you noticed, they have this software that was found out where they had fake software for public officials. So if a functionary would look for an Uber car in places where it was illegal, he would never find it. You know, I mean, can you imagine the sophistication of how to be illegal and not to recognize public power? Right? So they behave like in the Middle Ages. They have their own sovereignty, right? And so these people are now actually taking over our planet. And this is very bad news. So this is why we need to be, you know, not just local, not just national. We also need to build transnational commons, associations and movements which can, you know, go back to the double movement, but at a higher level, higher scale. I think this is Polanyi for the 21st century. 예, 지금 참 좋은 말씀을 많이 해주셨습니다. 그러니까 간단히 요약하자면은 이 도시냐 농촌이냐 또 도시 안에서의 심각한 이동성이냐라든가 또는 완전히 지구화돼 버린 그 자본의 어떤 새로운 공세라든가 하는 이 공간적인 문제들을 우리가 대응을 하기 위해서 그 커먼스를 개별 고립된 커먼스를 생각하지 말고 수많은 커먼스들 사이에 강고한 네트워크를 아주 풍부하고 다양하게 형성해보자라는 말씀을 요약될 수 있을 것 같아요. 여기에서 나오는 개념이 그 코스모 로컬 프로덕션이라고 하는 개념인데요. 이 부분을 우리가 오후에 좀 더 많이 이야기할 겁니다. 혹시 다른 두 분 선생님도 혹시 하실 말씀? 예. 네, 이제 도시에서 이런 그 지역 운동을 할 때 가장 이제 우려되는 게 뭐 젠트리피케이션이든 이러면서 사람들이 어떤 할 사람들만 살고 있는 그런 상황. 그래서 마을이라는 로컬이라는 개념이 잘 설득될까 이런 고민을 하는데요. 성택골로 처음에 했을 때는 뭐 그런 구체적인 생각까지 하면서 할 경황이 없었기 때문에 일단은 캠페인 대중적으로 이제 활동을 했고 나중에 이제 그래도 유동성이 적은 30% 굉장히 유동성이 강한 70%로 나눠진다는 걸 알게 됐고 그 30% 층이 어디에 있는지를 좀 찾았죠. 그랬더니 이제 그렇게 전통시장이라든지 학교, 뭐 경로당 이렇게 좀 더 이동 가능성이 좀 적은 조직들을 이제 그 스타일에 맞게끔 조직을 해야 되고요. 그리고 또 이동이 또 활발한 70%에 또 맞게 이제 활동 방법들이나 전략들을 짜야 되는 거죠. 이제 그러면서 제가 이제 한 가지 했던 실험 중에 하나가 그 국사봉 중학교라는 딱 정확히 3년이면 모든 구성원이 자동으로 바뀌는 이 반복적인 시스템 속에서 과연 거기에서 에너지 운동을 결과물을 나타낼 수 있을까? 역시 학교도 우려했어요. 학교에다가 협동조합을 좀 만들자고 했을 때 교장선생님이 그렇게 얘기하셨어요. 우리 마을에는 이미 당신이 운영하는 협동조합이 있다. 에너지 협동조합이 하나 있는 것도 어딘데 뭘 또 만드느냐. 이사장이라는 책임을 질 사람도 없을 뿐더러 선생님도 언제 떠날지 학생은 졸업하고 뭐 학부모는 관심도 없다. 그래서 3년이나 함께 머물러야 되는 교육 공동체가 모두가 떠나려고 맘먹은 사람만 있으면 이게 무슨 일이 되겠냐. 그래서 더더욱 여기는 실험을 해야겠다고 이제 고집을 부려서 했는데 그게 되더라고요. 한 7년, 한 3, 4년을 계속해서 설득하고 하니까 지금 이제 그 협동조합, 사회적 협동조합이 만들어졌고 결국은 졸업해서 나가지만 협동조합이라는 또 멤버십으로 졸업생 협동조합이 생기게 되고 아이가 하나 다니고 있지 않은데 후임 이사장이 나타나지 않으니까 결국은 아이는 하나도 없는데 내가 이사장을 계속 1년 더 해야 되고 이런 여러 가지 지금까지 반복적이었던 3년 주기의 멤버십이 이제 그 형태가 다양하게 상황이 바뀌면서
새로운 문화가 만들어지더라. 그래서 이게 정규식이 없고 계속해서 이동해야 되는 이런 지역성이 없는 서울이라는 대도시에서 어떤 이런 로컬 운동이 안 된다라는 것은 뭐 저는 분명히 성대골에서는 깨졌다고 생각합니다. 저는 우리 보통 요 얘기하고 좀 틀린데요. 지자체별로 사실은 이제 그 어떤 프로그램이라든지 예산 지원이 되죠. 그래서 거기 지역에 살지 않으면 그 프로그램에 참여하지 못하는 경우가 많습니다. 그래서 저는 이제 시민단체의 가장 강점은 새가 지자체별로 삽니까? 어디든 날아가 살 수 있죠. 그와 같이 아까 정주의 반대 얘기하면서 어디든지 누구든지 모일 수 있도록 하는 게 또 시민단체 역할인 것 같아요. 지자체의 어떤 자기들의 어떤 표에 의해서 어떤 그 뭐 서울시는 서울시, 경기도는 경기도, 아니면 지자체 구별 그런 어떤 협의적인 그거를 깰 수 있는 게 시민단체입니다. 우리는 무주인까지 다 포함될 수 있는 모든 활동에 다 가능하돼서 정주라는 개념이 없고 어디 이사 가는 건 거기서 또 올 수가 있기 때문에 저는 그런 개념으로 사실은 반대 개념으로 활동하고 있습니다. 자, 오늘 너무나 좋은 발표 많이 해주신 세 분께 박수 한번 드리겠습니다.